ले जी नाज़रीन, असी आ गए हैं सरदार भगत सिंह साहब की हवेली और मेरे नाल साकिब साहब, चौधरी साकिब साहब, तो जेडे इत्थे दे सारे दे करता धरता। और मैं भगत सिंह साहब का तो फैन हैगा ही हैगा, उन्होंने तो एक अपना छुटलाया नहीं जा सकता जो उन्होंने किया। लेकिन इन्हों का जो मैं देख रहा ना रोल चुप करके उदों दा बैठा, वो मैं तुहानूं दसना, वो भी दसना बहुत जरूरी है। और कुछ मैं ऐसियां गल्लां भी पूछांगा जिहड़ियां शायद इन्होंने किसी ने ना पूछियां होण। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब की हाल चाल? अल्लाह पाक दा साहब दुआ। चौधरी साहब मैं तकरीबन अद्धे घंटे तो चुप, तुसीं वेख रहे हो मैं चुप करके तुहानूं आउंदियां जांदियां वेख रहा करदे, वो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करदा। ए असीं इंटर होए हैं जी हवेली ते, ठीक है जी। तो अच्छा जी, मैं सुनिया 2 कमरे ने, मैं आप जिंदगी च पहली दफ़ा आया, इस तो पहले मेरी टीम के लोग आए थे, वो करके गए थे, लेकिन मैं पहली दफ़ा आया। तो नाज़रीन आओ अंदर चलते, अंदर चल के तुहानूं जरा दिखाने हैं जिथे इत्थे पैदा होए सी। बिल्कुल 1907 में भगत सिंह इस घर च पैदा होए सी और जिस कमरे च पैदा होए सी वो तुहानूं दिखाने। ओके आओ जी। ओके जी, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। लो जी नाज़रीन, वाह वाह वाह, क्या फील है। अच्छा चौधरी साहब, ये तुसी बहुत लोगों को पहले दसिया होएगा हिस्टरी, तुहाडा तो रोज़मर्रा का काम होएगा। और जिवें कोई बंदा हुंदा ना, अल्लाह ना करे किसी का कोई बीमारियां एक्सीडेंट हो जाता ना, तो हर बंदा नूं आके पुछदा यार की होया, तो वो मरीज़ सुबह तो रात तक ना अपना ही दसदा रहिंदा। तो वो तुसीं हुण तुहाडे नाल मतलब ये भी हुंदा ना कि भी, लेकिन एक खूबसूरती गल है कि भी तुहाडे चेहरे ते कोई थकावट, कोई गलबात, कोई ये नहीं कि जिद्दां उकताहट हुंदी है कि कोई भी काम होवे ना बंदा अक जांदा है कि यार मैं किहड़ी मुसीबत च पै बैठा यार। लेकिन तुसी वो बरकरार आ और पता नहीं किन्ने सालों तो तुसी कर रहे हो, और अगे भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक तुहानूं तौफीक देवे। तुहाडे इरादे, तुहाडे मुस्कुराहट दस रही है कि ये जिन्नी देर तुहाडी जिंदगी अल्लाह पाक सेहत तंदरुस्ती वाली जिंदगी करे, तुसी इसे ही जोशो खरोश नाल लोगों नूं ए दीदार कराउंदे रहोगे और हिस्टरी याद कराउंदे रहोगे। और सर देखो कहते ना कि बंदे साडे कई बंदे जिंदा ने लेकिन मरे ने साडे लई, कुछ मर जाते हैं लेकिन वो जिंदा रहते हैं। भगत सिंह साहब उन्होंने दे विचों एक ने, ठीक है। अच्छा मैं हम उधर पढ़ रहा सा कि 1907 च इन्हां दी पैदाइश हुई और 1933 मतलब 24 साल की उम्र च 1931 और दिन बड़ा देखो तुसी 23 मार्च साडी करारदाद मंजूर हुई 1940 23 मार्च। हाँ जी, और भगत सिंह नूं सज़ाए मौत होनी सी 24 मार्च नूं, लेकिन अंग्रेज़ इन्ना डर गए सी, तहरीक चलना शुरू हो गई, पाको हिंद इकट्ठा होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि असी रल के जेल दियां कंधां तोड़ के असी भगत नूं बाहर कढ़ लांगे, असी इहनूं सज़ा मौत नहीं होण देंगे। हाँ, गोरियां नूं पता लग गया कि सुबह इन्होंने अटैक कर देना है, अद्धी रात तो बाद इहनूं लै जाना। उन्होंने एक दिन पहले ही शाम के 7 बजे अर्जेंटली उन्होंने जिहड़ा इन्हां नूं सज़ा मौत दी 23 मार्च। 1931 24 साल तो छोटी उम्र सी, अनमैरिड सीगे। ਵੱਡੇ ਬਾਨਾਂ वाले सरदार तेजा सिंह की बेटी के नाल रिश्ते की गल चली सी। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਯਾਨੀ ਲਾਈਕ 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ 9-9.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਰਬਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ, ਗੋਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਹੱਤੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਘੱਟ ਤਾਦਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਦਾਦ ਤੇ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਾਇਰ, ਬਰਸਟ, ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨੇ ਛੁਪ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲੀ ਨੇ ਵਿੱਚ? ਨੋ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਆ? ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਿਸ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ CID ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਆਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੈਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਕੈਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਬੈਟਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ B ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਰਖਾ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਮਾਨ। ਉਦੋਂ ਚੂੰਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਧਾਗਾ ਸੂਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜਾ ਕਲਰਫੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕੀ ਦੇ 2 ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪਿਸਿਆ ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫ ਟਾਈਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਛੱਤ ਨਵੀਂ ਹੈ? ਛੱਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਰੰਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਨੂਰੁਲ ਮੀਰ ਮਹਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ DC ਸੀ 13-14 ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਓਕੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਸੀ। ਓਕੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸकी मैं छतें कर देता हूँ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਤੀਰੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਤੀਰੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ। ਓਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਲਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਛਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਰੰਦਾ ਲਗਾਓਗੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਫੱਟੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਰੀਖੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਤੀਆਂ। ਓਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਾਵਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਔਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਸੀ? ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ JS ਸਾਂਡਰਸ ਜਿਹੜਾ ASP ਸੀ, ਗੋਰਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ, ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲੱਵਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਇਰਾਦਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਫਾਕਨ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 302 ਤੋਂ ਜੁਰਮ 324 ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ 26 ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 105 ਚੱਕ ਵੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? JS ਸਾਂਡਰਸ, ਗੋਰਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ, ASP ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਏਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਗੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 1919 ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, PTI ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੋਂ 24-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਓਕੇ। ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੋਰੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 1914 ਦਾ ਇਹ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚੱਠਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੈਰ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਇਹ। ਓਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ਼ਫਾਕੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ਼ਫਾਕੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਗਜੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਾਦਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੇਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਓਕੇ। ਬੜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਘਰ ਦਾ ਫਾਟਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਚਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਹੈਗਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਭਗਤ ਰੱਖੋ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਡ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਓਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ਿਵਰਾਮ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਖਤਾਦਾਰ ਹੋਏ। 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੈਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਸਕੋਟ ਕਰਕੇ ਜੀਨਸ ਪਾ ਕੇ ਜਰਾ ਮੋਟਸਕੋਟ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੂँਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 200 ਸਰਦਾਰ 300 ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਰ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਸਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ, ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤਹਿਰੀਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਰਜ਼ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ? ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸੀ ਸਿੰਘ ਲੈਲਪੁਰੀ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਸੈਟਲ ਨੇ, 7 ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਖਾਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈਕਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਕਾਇਦਾ PhD ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਵਾਦ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਕਿਬ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭਣ ਦੇ? ਕੋਈ 10-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ 50,000 ਲੱਖ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਣ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ 20, 25, 30, 40, 50 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਨੰਬਰ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹਿੰਦ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਸਿੰਧ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾएं ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵੇਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਜਾਈਏ ਸਰ। ਬੰਦਾ ਸਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਰਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ 4 ਭਰਾ ਨੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਇਹ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬੈਕ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨੇਕ ਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੋਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਮੁੱਕਦਾ, ਤੀਜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਟਰੈਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ, ਕੋਈ ਅਮਦਾਦ, ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੇ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਔਰ ਈਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਘਰ ਬੇਟੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਭੇਜਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ, ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਟਰੇ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਆਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਟਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਗੇ ਸਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਦਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-12 ਬੰਦੇ ਆਏ, 10-12 ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ 20-25 ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਚਾਵਲ ਔਰ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਔਰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਈ ਰੱਖ ਲੈਣ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਪਕਾ ਦਿਆ ਕਰ ਇੱਕ 12 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਰੱਬ ਕਰਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, 92 ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ 17-18 ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਿਓ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈ ਲਈ, ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈ ਲਈ, ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾਖਲਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 1-2 ਦਫਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੋਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਬੇਗ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਰੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਈਮਾਨ ਔਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਵਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਪਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਬਕਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਭਾਈ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ PP ਬੈਗਸ, ਫਲੋਰ ਮਿਲਸ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਔਰ ਜਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
और साढ़े 2 यूनिट एक जड़ा वाला रोड ते एक समुद्री। मतलब अल्लाह पाक दे रहा था, अल्लाह पाक दा एहसान और कोई पता नहीं अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਵੇ और किस गल पिछे दे किस गल पिछे सानू ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਨਾ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਿੰਡ ਆਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ? ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ 4-4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ, ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ 1 ਸਾਈਡ ਹੈ, 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਸਾਈਡਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੌਰੀ? ਨੋ, ਮੈਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਚੋਂ? ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੈਟਲ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰੋ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸਪੂਤ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਜੜਾ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹਨਾਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, KPK ਤੋਂ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕਰੀ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੂਗਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਗਾਰਿਆ ਘਰ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ DC ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਨੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 50 ਕਰੋੜ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਡੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਡੀ ਵੈਲਿਊ। ਉਹ DC ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਕਾਤ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 2:30-3 ਵਜੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਮਪਲ? ਮੇਰੀ ਜੰਮਪਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਘਰ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਘਰ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤੀਸਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਲੁੱਕ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਿਠਾਇਆ, ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖੇਚਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਕਹੀ ਜੀ ਤੂੰ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ? ਯੈਸ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਕਾ DC, ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲਗਾਓ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ, 1000-2000 ਲੈ ਲੋਗੇ? ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ 700 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਟਿਕਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ
ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮੇਟਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ, YouTube 'ਤੇ ਵੇਖੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤਕੱਦਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੀ ਗੱਲ 35 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 95% ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਨੇ। ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਾਇਰ। ਵਾਲਦਾ 2009 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ 2016 9ਵੀਂ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਬਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂ, ਦਿਨ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ। ਘਰ ਵਾਈਫ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਉਕਤਾਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਕਤਾਹਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਵੈਸੇ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੋਨਾ ਨੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਬਰ ਹੈ। ਯੈਸ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਬਰ ਹੈ ਜਾਨੀ ਭਾਈ, ਔਰ ਬੜੀ ਨੇਕ ਔਰ ਬੜੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਖਾਤੂਨ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ 2 ਭਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, 2-2 ਘੰਟੇ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 54 ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੀ ਫੇਰ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਬਲਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ, ਉਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ, ਸਮੀਨਾ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ, ਕਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਇਹ ਵਾਕ ਫੈਲੋ ਸਾਰੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਗ, ਮੱਖਣ, ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਚਾਟੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਉਹ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇ ਗਏ ਤੇ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਗ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਛੜਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕਲੱਬ ਜਨਾਬ ਕਲੱਬ ਖਾਵਾਂਗਾ। 55 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਲੱਬ ਖਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਚੀ ਹਾਂਡੀ ਔਰ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਈ ਗੈਸ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੱਚੀ ਹਾਂਡੀ ਔਰ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੂਈ ਗੈਸ ਲਿਆਂਦੀ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਮੀਟਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵੀ ਟਪਾ ਲਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਢਿੱਡੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ। ਅੱਛਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ? ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੱਲੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਮੱਲੀ ਵੀ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੋਂ। ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟਸ ਥੱਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 24 ਘੰਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਜਿਸੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। 0345786886 ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਜੀ ਨਾ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇੰਜ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਦੂਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਉਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹਲੀਮ ਖਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਲਓ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਉਹ ਨਾ BP ਲੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਲਵ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।